디 모이 1986년 12월에 개최된 제6차 베트남 공산당 전당대회에서는 도의자는 의미이며 중앙집중적 계획경제 체제로부터 국가관리의 시장 경제 체제로의 전환, 대외 개방이 정책의 기조였다. 도이머이 선언은 오늘날의 베트남이 있게 된 변화의 출발점이 되었다고 할 수 있다. 도이머이는 통일 이후 남부인이 사회주의 체제의 염증을 느끼기 시작한 것을 남부의 지도자들이 감지하여 대안으로 제시한 것이다. 1986년 제6차 전당대회에서 응우옌 반 린, 엥가이언 벤 린, 1915년에서 1998년, 이 최고 권력자 자리인 총서기직에 올라 이후 5년간 도이머이를 주도했다. 도이머이는 대체로 전쟁을 수반하는 과격한 개혁보다는 좀 더 부드럽게 사회적 긴장과 갈등을 최소화하기 위한 고안으로 설명된다. 제6차 전당대회에서는 사실을 직시하고 사실을 올바로 평가하며 사실을 분명히 말하는 것을 강조했다. 이렇게 사실을 중시하는 태도는 문학 창작에도 그대로 적용되어야 했다. 그 결과 작가의 재능은 충분한 설득력과 독창성으로 삶의 사실을 형상화하는 데서 발휘되어야 하며 그럴 때 작품의 가치도 보장된다고 하는 문학관의 변화가 나타나게 되었다. 도이머이는 문학에서도 혁신의 전기가 되었다. 이 도이머이 이후 갑자기 아름다운 새 세상이 온 것은 물론 아니다. 배급경제에서 시장경제로 바뀌는 가운데 무수히 많은 사회 문제가 발생했다. 도이머이 덕분에 표현의 자유가 늘어나면서 쏟아져 나온 문학 작품에서 작가들은 그동안 통제체제 하에서 덮였던 재반 문제, 즉 당원의 부패, 부조리, 무능 등을 들추어냈을 뿐만 아니라 도이머이 이후에 보이는 사회 병리들을 고발했다. 약삭빠른 기회주의자들이 성공하는 부조리한 현실, 돈이 진실인 시장경제 사회로 바뀌면서 혁명세대가 맞은 정신적 공황 등이 작품의 제재가 되었다. 도이머이는 현재 진행형이다. 도이머이 시대의 문학작품에 대한 연구와 평가는 좀 더 시간이 필요할 것이다. 그래서 이 장에서는 도이머이 초기에 그때까지는 보지 못했던 삶의 사실을 포착하여 문학 면모를 일신한 작품이라고 평가받고 있는 두 작품으로 논의를 한정하고자 한다. 두 작품은 바로 응우옌 후이 티앱, 엥가이언 허이 시앱, 1950위 단편소설 퇴역장군, 퇴역장군, 터팅 브히투, 1987, 과 바오닌, 바오닌, 1952, 위 장편소설 전쟁의 슬픔, 니 버은 치언 트렌, 1987이다. 두 작품은 베트남 문학의 오랜 관습이었던 영웅주의와 애국주의의 굴레를 벗어버리고 문학의 새로운 가능성을 열어보였다. Sáng 15 tháng 12 năm 1986, tại hội trường Ba Đình, trong tinh thần đổi mới và đoàn kết nhất trí, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc.
Đồng chí Phạm Văn Đồng mở đầu đại hội. Thưa các đồng chí, đại hội lần thứ 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh bắt đầu. Tôi xin mời đồng chí Nguyễn Văn Linh đọc diễn văn khai mạc. Mở đầu phiên họp trọng thể này, thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất đến các đồng chí đại biểu, những đảng viên ưu tú được Đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương bầu ra, tiêu biểu sức mạnh đoàn kết và trí tuệ tập thể của Đảng, mang đến Đại hội toàn quốc ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng và toàn dân ta. Những năm qua, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc đã thu được những thành tựu và thắng lợi quan trọng. Đại hội lần thứ 6 này phải đánh dấu sự đổi mới của Đảng ta về tư duy, phong cách, tổ chức và cán bộ. Đó là đòi hỏi bức thiết của đất nước. Đó cũng là đặc tính của cách mạng, nhất là cách mạng xã hội chủ nghĩa, là bản chất sâu xa của chủ nghĩa Mác Lênin, là xu thế tất yếu của thời đại, được thể hiện nổi bật trong những tư tưởng lớn của Đại hội lần thứ 27 Đảng Cộng sản Liên Xô, Đảng của Lenin vĩ đại. Đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh đọc báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Thưa đoàn chủ tịch, thưa các đồng chí đại biểu, thưa các vị khách quý. Sau khi đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, hoàn thành sự nghiệp giải phóng Tổ quốc, thực hiện thống nhất nước nhà, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân cả nước tiến vào giai đoạn cách mạng mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Để đánh giá đúng tình hình 5 năm qua và thực trạng hiện nay, chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật. Những thành tựu đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là quan trọng. Những thắng lợi giành được trong công cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh chính trị và làm nghĩa vụ quốc tế là to lớn. Song tình hình kinh tế xã hội và đời sống nhân dân đang còn những khó khăn gay gắt, chưa ổn định. Báo cáo chính trị gồm 5 phần: tình hình và nhiệm vụ, những phương hướng cơ bản của chính sách kinh tế xã hội, nhiệm vụ và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đồng chí Võ Văn Kiệt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng trình bày báo cáo của Ban chấp hành Trung ương về phương hướng và mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế xã hội 5 năm 1986-1990, tập trung sức vào 3 chương trình kinh tế lớn: sản xuất lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. 3 chương trình này định hướng cho việc sắp xếp lại nền kinh tế quốc dân theo cơ cấu hợp lý, trước hết là bố trí lại cơ cấu sản xuất và điều chỉnh lớn cơ cấu đầu tư nhằm khai thác có hiệu quả khả năng lao động, đất đai và cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có. Các bản tham luận của đồng chí Nguyễn Thanh Bình, đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội.
Đồng chí Võ Trần Chí, đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Phạm Hùng, đại biểu Đảng bộ Cửu Long. Đại tướng Lê Đức Anh, đại biểu Đảng bộ Quân đội đều bày tỏ sự nhất trí cao đối với bản báo cáo chính trị. Các tham luận đề nghị những biện pháp cụ thể thật sự có hiệu lực để đạt được những chuyển biến về mọi mặt và tạo nên thế phát triển mới. Sau khi chúc đại hội thành công tốt đẹp, đồng chí Ligachov, trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên Xô nói: "Chúng tôi hết sức vui mừng thấy các đồng chí đề ra đường lối chiến lược phát triển kinh tế xã hội, không duy ý chí, không nôn nóng, đốt cháy các giai đoạn phát triển cần thiết dựa trên cơ sở những nguyên tắc xây dựng chủ nghĩa xã hội đã được thử thách trong lịch sử. Đó thật sự là quan điểm Marxist-Leninist." Đồng chí Cây Sòn Phô Vi Hàn, trưởng đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đánh giá cao báo cáo chính trị trình bày tại đại hội là bản tổng kết sâu sắc quá trình cách mạng Việt Nam trong những năm qua và vạch ra một cách đúng đắn phương hướng và nhiệm vụ của những năm tới. Điều đó thể hiện ở sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin và kinh nghiệm của các đảng anh em vào thực tiễn sinh động của Việt Nam. Đồng chí Heng Somrin, trưởng đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, rút ra từ văn kiện Đại hội Đảng ta bài học mẫu mực và quý báu nhất trong bước đường đầu tiên xây dựng chế độ mới cho đất nước Campuchia. 퇴역 장군 작가 응우옌 후이 티옙은 1950년 하노이에서 태어났다. 1970년에 하노이 사범대학 역사과를 졸업하고 10년간 고등학교에서 교편을 잡는다. 1980년에 하노이로 돌아와서 교육부에서 일하기도 하고 지도를 만드는 회사에서 일을 하기도 했다. 1987년에 작품을 발표하기 전부터 글을 쓰기 시작했으나 도이머이 이후에 비로소 발표를 결심하게 되었다고 한다. 퇴역 장군은 1987년 6월 20일자에 주간지인 문예, 벤 NGH에 발표되었다. 작품은 작중 화자인 아들, 나, 이 세상을 떠난 아버지의 삶을 회고하는 형식으로 되어 있다. 는 아버지, 그리고 아내와 일정한 거리를 유지하면서 아버지 주변에서 일어나는 일들을 절제된 언어로 비교적 담담하게 그려내고 있다. 작품의 줄거리를 요약하면 다음과 같다. 응우옌 투어, 엥가이언 서이엔, 는, 위 아버지, 은 어려서 어머니를 여의고 계모의 손에서 자란다. 계모의 학대를 견디다 못한 투어는 12살이 나이에 집을 나와서 군에 입대한다. 전장에서 혁혁한 전공을 세운 그는 가족은 물론 마을 사람들 모두에게 존경의 대상이었다. 투어는 70살의 소장으로 편하여 집으로 돌아온다. 큰일을 마치고 집으로 돌아온 투어는 자신보다 6살 연상인 아내, 아들 내외, 손녀 둘,
집안일을 도와주는 것이 부녀와 함께 살아가게 된다. 아내는 몇 해 전부터 치매를 앓고 있었다. 투원의 이복 동생인 봉에게는 아들 튜원이 있었는데 뚜원의 아내는 구타를 견디다 못해 달아나 버렸다. 이제 뚜원이 두 번째 결혼식을 올렸는데 결혼식을 올린 지 열흘 만에 며느리가 아이를 낳는다. 술에 취한 봉은 며느리를 구박하다가 아들 뚜원에게 칼부림을 당하고 뚜원은 이 일로 감옥에 간다. 산부인과 의사인 며느리 서이는 병원에서 하는 일이라곤 임신 중절 수술이다. 매일 버려지는 태반을 보온병에 담아와서는 개나 돼지에게 먹이로 준다. 이를 본 투어는 크게 상심한다. 치매에 걸린 아내가 의독해진다. 아들, 은 소생시키기 위해 안간힘을 쓰면서 마지막으로 인삼을 다려드리려 한다. 하지만 며느리는 인삼을 많이 마시면 쉽게 죽지 못한다는 속설을 믿고는 인삼을 먹이지 말라고 한다. 며느리는 시어머니의 죽음을 담담하게 받아들이고 장례를 치를 준비를 한다. 장례식에서 음식상을 차릴 때도 계산을 치밀하게 해서 불필요한 지출이 없도록 한다. 이런 며느리는 동네 청년 시인 콩과 어울려 시시덕거리며 밀통을 한다. 하지만 아들은 이를 모른 채 한다. 5월 어느 날 전에 있던 부대에서 다시 부대로 돌아올 것을 권유하는 편지를 보내온다. 투원은 부대로 복귀한다. 하지만 얼마 뒤 투원이 임무를 수행하다가 사망했다는 비보가 전해진다. 남겨진 가족들은 부대를 찾아간다. 투원은 열사 묘역에 안장된다. 아버지 투원은 민족의 독립을 위한 전장 혁명을 완수하기 위한 전장에서는 영웅이었다. 하지만 예편에서 직면한 생활의 전쟁터에는 전혀 적응하지 못한다. 전선이 아닌 후방에서는 숭고한 이념과 이상주의가 더 이상 통용되지 않았다. 돈과 욕망에 따라 움직이는 전후의 현실에서 진정한 영웅은 며느리 투이였다. 투이는 많이 배웠고 시장경 제체제에서 돈을 어떻게 벌어야 하는지 알고 있었으며 돈을 위해서 라면 비정한 처사도 마다하지 않았다. 집사람은 산부인과 병원에 근무했는데 주로 임신 중절 수술을 하는 일이었다. 투이는 매일 나오는 태반을 보온병에 담아서 집으로 가져왔다. 꺼씨는 그것을 삶아서 개와 돼지에게 주었다. 나는 이 일을 알고 있었지만 모른 척 하고 있었다. 아버지는 나를 데리고 부엌으로 가서 솥을 가리켰다. 그 속에는 아주 작은 어린아이의 형태도 보이고 불그스레한 손가락도 보였다. 아버지는 울음을 터뜨렸다. 아버지는 보온병을 집어서 사냥개 무리 쪽으로 던지면서 소리쳤다. 젠장, 나는 이렇게 부자 되고 싶지 않다. 개들이 지저댔다. 아버지는 집으로 들어가셨다. 집사람이 꺼씨에게 왜 믹서에 넣지 않았어요? 왜 아버님이 보도록 놔두었냐는 말이에요. 라고 말했다. 꺼씨는 죄송합니다. 제가 잊어버렸습니다. 고 말했다. 투어는 끔찍한 광경을 보고 절규한다. 마침내 다시 전장으로 돌아갔지만 예전처럼 전공을 세울 수는 없었고 결국 싸늘한 주검이 되어 묘지에 안장된다. 혁명 세대의 영웅이 패배하고 만 것이다. 사회주의 리얼리즘의 창작 방법에 따른다면 있을 수 없는 비극적 결말이다. 이 상주의를 버리고 냉정한 현실을 반영했다고 평가할 수 있다. 바로 여기에 퇴역 장군의 새로움이 있다. 투원의 패배는 베트남을 지탱해온 이념을 회의하게 한다. 애국주의, 영웅주의를 고취하는 문학의 근저를 뒤흔든다. 나아가 문학은 그처럼 비속하고 타락해 있는 현실을, 곧 사실을 밀도 있게 제시해야 하는 임무가 있다고 일깨워준다.
các đồng chí bộ đội, các đồng chí bộ đội. Xuống luôn, bao nhiêu hàng xuống hết, khẩn trương lên. Ta còn kiếm cái gì đánh chén chứ. Đấy, toàn bộ cái khu vực bên này này. Hồi tôi ra đi là trống không cả. Thế mà bây giờ nó thay đổi như vậy. Cái cây đa và cái cổng này có từ mấy đời rồi đấy anh ạ. Năm ngoái người ta có đến đây sửa lại cái phần đây, cháu phải đưa bố cháu về. Bố mày lạc đường chắc. Lại đây đã bác. Thôi đây. Này, gia tài tôi dành dụm cả một đời vào sinh ra tử. Cái tưởng chốc một lát mà có được rồi. Phải dỡ xuống đã. Đây. Đây rồi. Chào bố. Chào bác. Thế là đến rồi đây. Trời lắm anh ạ. Dễ quá rồi. 이 전쟁의 슬픔. 작가 바오니는 1952년 베트남 중부 응해안 NGHE안 성지엔 저우 디언 차우 현에서 태어났다. 본명은 호황 어우프엉, 호황 오프통, 이고 바오닌, 은 필명이다. 고등학교를 졸업하고 1969년 17의 나이에 입대하여 1975년까지 6년간 최전선에서 군복무를 한다. 베트남 전쟁의 마지막 작전이었던 4.20 진공작전에 참여한 그는 소대원들과 함께 떤선엿, 탄선앤헷 국제공항 점령 전투에 투입되었다. 1975년 4월 30일 남베트남 공수부대와의 치열한 최후 교전 끝에 떤선엿 국제공항을 장악했을 때 살아남은 소대원은 그를 포함하여 단 2명이었다. 이 전투와 함께 길고도 길었던 베트남 전쟁은 끝났고 그는 전사자 유해 발굴단에 참여하여 8개월간 베트남 산하에 버려진 이루 헤아릴 수 없이 많은 전우들의 시신을 수습한 다음 전역했다. 하노이로 돌아와 불법적인 식량 밀거래를 하는 전역병들과 몰려다니며 황폐한 생활을 하던 그는 응우옌주, 엥가이언 듀 문학학교에 입학하면서 글쓰기를 시작했다. 점사이 1986년 작품 활동을 시작했다. 첫 장편소설 전쟁의 슬픔은 1991년 베트남 작가협회 최고 작품상을 수상해 느며 18개국의 언어로 번역되었다. 작품은 끼엔의 전투 경험, 푸언과의 사랑을 이야기한다. 하지만 작가가 스스로 말하고 있듯이 글의 논리 같은 것은 아예 있지도 않고 처음부터 결말에 이르기까지 아무런 통일성도 발견할 수 없으며 흔히 말하듯 구선과 명료선과 완결성을 갖추지 않은 작품이다. 줄거리가 뚜렷하지 않고 긴밀성과 통일성 또한 갖추지 않고 있다는 말인데 끼엔의 경험, 의식의 흐름, 꿈을 드러내 보이기 위해서 택한 서술 방식이라고 할 수 있다. 아포스트로피 점 바오니는 미국과의 전쟁을 슬픔으로 기억한다. 왜 전쟁은 슬픈가? 전쟁은 정말 슬픈 것이다. 가정도 뿌리도 없이 끝없이 가련하게 떠돌아야 하기 때문이다. 전쟁은 남자도 여자도 없고 감정도 욕망도 없이 오직 슬픔과 절망밖에 없는 세상을 가져다 주었다. 바로 인간이 만들어낸 이제 모두 지나갔다. 대결의 소음은 가라앉았다. 바람은 잠들고 나무들은 몸을 흔들지 않게 되었다. 조국은 승리했고 따라서 정의 또한 승리했다. 위대한 결말이었다. 그러나 무엇이 정의이고 무엇이 승리란 말인가?
생존한 이들에게 남은 것은 또 무엇인가? 이 평화란 얼마나 파렴치한 것인가? 이 나라가 전쟁에 이겨 얻은 것은 과연 무엇인가? 고통과 좌절, 그리고 슬픔, 영원히 끝나지 않을 슬픔뿐이다. 누군가 살아남기 위해서는 누군가 쓰러져야 한다. 새로울 것도 없는 진실이다. 그러나 당신과 내가 살아남았다 해도, 아니 살아남을 가치가 있다고 해도 함께 살아남아야 할 다른 이가 전쟁에 피 묻은 손에 쓰러져 깨어지고 갈갈이 찢겼다면, 만약 어두운 폭력이 그들을 고문하고 능욕하고 죽여 영원히 땅에 묻어버렸다면, 도대체 이 평화란, 삶이란, 파란 하늘과 넓은 바다란 얼마나 불합리하고 무서운 것인가? 정의는 승리했다. 휴머니즘은 승리했다. 그러나 인류의 악과 죽음과 폭력 또한 승리했다. 주위를 둘러보면 안다. 조금만 곰곰이 생각해보면 안다. 파괴된 것은 다시 세울 수 있다. 잃어버린 것은 보상받을 수 있다. 상처는 아물고 통증은 가라앉는다. 그러나 전쟁이 남긴 이 슬픔은 그 어느 것으로도 위로받을 수 없으며 세월이 갈수록 더 깊고 커져만 간다. 베트남은 미국과 싸워서 위대한 승리를 거두었다. 조국의 승리는 정의의 승리요 휴머니즘의 승리다. 그런데 그것은 표면이다. 전쟁터에 서수년을 보내고 얻은 것은 고통과 좌절, 그리고 슬픔, 영원히 끝나지 않을 슬픔뿐이라고 했다. 상대를 죽여야만 했기에 인류의 악과 죽음과 폭력 또한 승리했다. 고 한다. 그것은 이면이다. 표면의 승리에 도취되지 말고 이면의 아픔, 슬픔을 직시하자는 것이 이 작품의 외침이다. 기에는 왜 고통스러워해야 했으며, 기엔의 승리와 함께 인류의 악과 폭력 또한 승리했다는 말은 무슨 뜻인가? 기엔이 겪은 전쟁은 포탄의 파편과 부상병, 처참한 증언, 그리고 괴로운 환상으로 가득 차 있었다. 고개를 흔들어 흐린 기억을 더듬는데 머릿속에 아주 선명하게 떠오르는 장면이 있었다. 코끼리 따오에 대한 기억이었다. 그때 그들은 안 빠져나와 부온마투옷 근처로 도망하는 적의 4.5 연대 병사들을 향해 쉬지 않고 기관총 사격을 퍼부었다. 총알은 미친 듯이 쏟아지고 탄약통이 눈 깜짝할 사이에 비어버렸다. 기관총 앞에서 적군이 셀 수도 없이 비명을 지르며 쓰러졌다. 기관총의 냉각기에서 수증기가 뿜어져 올라오고 총을 받친 삼각대가 심하게 흔들렸다. 기에는 더 이상 쏘고 싶지 않았지만 쓰러진 적군 병사들 가운데 하나가 느닷없이 방아쇠를 당길 것만 같은 두려움에 사격을 멈출 수 없었다. 아군 전차를 피해 달아나던 적병들이 기엔의 총 앞까지 달려와 쓰러지고 시체 더미를 이루었다. 그것은 전투가 아닌 학살이었다. 눈앞에 그렇게 많은 시체가 쌓이는 것을 기에는 그 후로도 보지 못했다. 됐어. 그만해. 따오가 소리쳤다. 따오는 잡았던 탄약띠를 놓고 일어나서 기엔의 어깨를 그때 갑자기 요란한 소리가 났다. 무거운 발걸음으로 누가 무엇을 끌고 오 흔들며 애원하듯 말했다. 됐어. 제발 그만해. 제발 쏘지 마. 됐어 됐다니까. 총에서 마지막 총알이 튀어나가고 탄약통이 완전히 비어서야 기에는 겨우 사격을 멈출 수 있었다. 이 광란의 학살이 갑자기 우스운 연극처럼 여겨졌다. 죽은 병사들은 땅에 엎드러지기도 하고 무릎을 꿇거나 몸을 세운 채 하늘을 향해 팔을 벌리고 있기도 했다. T-54 탱크 2대가 그들 쪽으로 다가왔다. 시체들을 쓸어 뭉개버리기 위해서였다. 그리고 사륙의 드라마는 끝났다. 기엔은 따오를 바라보았다. 따오는 공포에 질려 있었다. 심장이 너무 세차게 뛰어 주체를 못하겠는지 그는 두 손으로 가슴을 움켜쥐며 기엔 옆에 주저앉았다. 그의 왼쪽 어깨에서 피가 흘렀다. 미친 듯이 쏘아대는 기관총에 맞아 죽은 병사들의 시체 더미를 보고
광란의 학살이 갑자기 우스운 연극처럼 여겨졌다. 고 생각하는 끼엔의 모습에서 악과 폭력의 승리를 읽어낼 수 있으며 또한 한없는 슬픔을 느끼게 된다. 1975년 4월 30일 420 던선역 공항에서 일어난 일을 다음과 같이 전하고 있다. 끼엔은 정찰 분대원 가운데 유일하게 살아남아 공항 대합실로 들어가 어떤 젊은 여자의 시체 옆에서 자다가 깨어난다. 아, 그런데 여자 시체 바로 옆에서 자던데 냄새 지독하지 않았어? 끼엔은 바로 앞을 보았다. 정말 시체 하나가 있었다. 허연 여자의 시체였는데 가슴은 불룩 튀어나오고 양다리가 벌어진 채 흩어진 머리카락이 얼굴의 반을 뒤덮었다. 세관 문을 미처 빠져나오지 못했던 것 같았다. 젊은 여자의 시체였다. 눈은 겨우 감겨 있었고 피를 흘린 것 같지는 않았다. 여는 소괄호 닫는 소괄호. 그때 갑자기 요란한 소리가 났다. 무거운 발걸음으로 누가 무엇을 끌고 오는 듯했다. 포병으로 보이는 몸집이 크고 철모를 쓴 남자가 팔에 33 맥주 상자를 2개나 안고서 세관 안쪽에서 왔다. 그는 세관 문을 나와 그 여자의 시체를 넘어서려다 비틀거리더니 넘어지고 말았다. 맥주병들이 요란하게 깨지고 노란색 맥주가 바닥에 쏟아졌다. 끼엔은 그냥 입가에 웃음을 지었을 뿐이지만 전차병들은 폭소를 터뜨렸다. 그러자 창피하기도 하고 화가 난 맥주 도둑 은 곧바로 일어서서 주먹을 꽉 쥐고 웃는 사람을 노려보았다. 그는 얼굴을 찌푸리면서 침을 뱉고는 그 시체를 3개 발로 차면서 소리를 질렀다. 여는 소괄호 닫는 소괄호. 실컷 욕을 퍼붓던 거인 같은 남자는 그 시체의 다리 하나를 잡고 질질 끌고 갔다. 그 남자가 욕을 할 때까지는 즐거운 식사를 즐기던 전차병들과 끼에는 아랑곳하지 않았다. 그런데 그 남자는 여자의 시체를 계단으로 끌고 갔다. 그 여자 시체의 머리털이 마구 흐트러지고 목덜미와 머리통이 큰 소리를 내면 서공처럼 튀어 올랐다. 세상에, 누군가 숨 막히는 소리를 냈다. 그러나 그 남자는 멈추지 않고 시체를 아직 빗물이 괜 콘크리트 바닥까지 거칠게 끌고 갔다. 그리고 시체를 높이 드러내 팽개쳐 버렸다. 하얀 시체는 공중으로 솟아올라 낙하산병의 시체 더미 위로 날아와 무겁게 떨어졌다. 땅에 떨어지자마자 시체는 앉은 자세로 손을 움직이며 비명을 지를 것처럼 입을 벌렸다. 그리고 땅에 머리통이 부딪히면서 쓰러졌다. 잔인한 포병은 가슴을 내밀면서 당당한 걸음걸이로 가버렸다. 질비한 시체 옆에서 아무렇지도 않게 먹고 잔다. 삶은 죽음과 동거하고 있다. 젊은 여인의 시체를 내동댕이 치는 장면에서는 최소한의 휴머니즘, 도 설 자리를 잃어버렸다는 것을 알게 된다. 더욱 심각한 일은 사랑하는 두 사람, 끼엔과 푸엉 사이에서 일어났다. 푸엉을 만나러 왔다가 낙오한 끼엔은 남쪽으로 향하는 기차를 타 고 본대로 복귀하고자 한다. 이때 사랑하는 연인 푸엉도 기차에 함께 탔다. 그날 밤 기차 안에서 끼엔과 푸엉은 혼돈 상태의 마음속 깊은 구렁텅이를 들떠서 그들은 서로를 꼭 껴안은 채 행복의 무의식 속을 유영했다. 푸엉은 탄복하고 편안했다. 그들은 서로의 몸과 몸을, 뺨과 뺨을 등과 가슴을 꼭 붙인 력 있고 나긋나긋한 몸을 유연하게 접고 펼치며 그것에 탐닉했다. 그들은 행체로 긴장을 품고 쾌락에 몸을 맡기며 하늘을 떠다녔다. 이 내밀한 포옹과 애무는 가끔 끼엔을 뜨거운 열정에 휩싸이게 했지만 그것은 그의 당혹감과 함께 멈춰지고 이내 가라앉아 흩어져 버리곤 했다. 괜찮아. 끼엔 뭐가 두려워? 괜찮아. 우리가 사랑한다면, 끼엔, 죽는 순간까지 우리는 순결할 수 있어. 푸엉의 속삭임은 빛의 입자처럼 어둠 속에 파동을 일으키고 끼엔의 기억에 깊이 새겨졌다.
푸엉의 품에 얼굴을 묻고 끼에는 몇 가지 꿈을 건너뛰었다. 꿈은 중단 없이 이어지고 그는 정처 없이 끝도 없이 꿈속을 방황했다. 꿈은 마치 그들의 운명을 보여주는 듯했다. 전쟁, 내 사랑, 끼에는 생각했다. 비행기다. 이제 우린 끝장이. 대낮 같은 빛 속에서 기차 안은 난장판이었다. 모든 것이 환하게 비춰졌다. 그러나 필름의 음화와 같은 유령의 색깔이었다. 푸엉은 바닥에 넘어져 있었다. 끼에는 그녀가 일어서려는 듯 바닥에 손을 짚은 채 창백한 얼굴로 눈을 부릅뜬 것을 보았다. 그녀의 머리털이 바닥에 늘어뜨려졌다. 그러나 끼에는 움직이지 않았다. 그는 이해할 수 없었다. 자신의 눈을 믿을 수도 없었다. 어떤 사내의 몸이 그녀를 덮쳐누르고 거대한 손이 그녀의 입을 막고 있었다. 고막을 찢는 비행기 소리와 달려드는 죽음의 공포에 질려 방향을 잃은 채 끼에는 왜 검고 거대한 몸체가 푸엉의 몸을 덮쳐눌렀는지 이해지 못했다. 그 이상한 장면에 대해 생각할 겨를이 없었다. 공포에 질리고 얼이 빠져 입을 벌렸다. 누가 비명을 지르는지 몰랐다. 갑자기 앞이 캄캄해졌다. 끼에는 잡았던 창문 손잡이를 놓치고 바닥에 굴렀다. 그의 몸이 기차 밖으로 튕겨나가 땅에 떨어졌다. 전쟁은 둘 사이에 순결, 사랑을 철저하게 유린하고 있다. 푸엉을 유린한 그 사내은 미군도 남부군도 아니었다. 만일 끼엔이 그 을 위해서 을 대신해서 전장에 나아가 피를 흘리고 있는 것이라면 문제는 심각해진다. 전쟁이 끝나고 남쪽에서 돌아와 10년 만에 엉을 다시 만났을 때 푸엉은 퇴폐적인 공연을 하는 카바레의 가수로 전락해 있었다. 둘의 관계는 회복 불가능했고 푸엉은 끝내 끼엔 곁을 떠나버린다. 작가는 묻고 있다. 과연 누구를 위해서 목숨을 걸고 싸웠는가? 전쟁의 의미는 무엇인가? 이처럼 전에 없던 근본적인 의문을 이 작품은 던지고 있다. 도이머이 이전의 베트남 문학은 전쟁과 생산에 관한 제재를 우선시하고 애국적 구호를 내걸고 적개심을 고무시키며 새로운 모범적인 것을 중점적으로 다루고 낙관성을 확정하고 모범적인 가치의 전형을 수립하고 생활 속에서의 소극적인 면을 강조하는 일과 비판적인 음조를 피하고 사상적 주제가 분명해야 하며 다의성을 피하고 형식은 짧고 간결하며 쉽게 이해되어야 한다고 한 것을 상기해보면 전쟁의 슬픔이 얼마나 파격적인 작품인지 능히 짐작할 수 있다. 하얀 아오자이와 전쟁의 슬픔의 거리, 그것이 바로 도이머이 이전과 이후의 거리다.